Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is second lecture about the chapter Trigonometry Part 2. See, in the previous lecture we revised what was done in Trigonometry Part 1. Now what we have to study in this chapter is a lot of new things we are going to see here. They have given trigonometric functions of sum and difference of the angles. याचा अर्थ काय की समजा दोन अँगल्स तुमच्याकडे असतील ए आणि बी, तर आपल्याला हे स्टडी करायचं आहे की साइन ऑफ ए प्लस बी काय असेल, ए प्लस ऑर मायनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस ऑर मायनस बी, हे सर्व फॉर्म्युले तुम्हाला आता डेव्हलप करायचे आहेत. टॅन ऑफ ए प्लस ऑर मायनस बी, दिस इज व्हॉट इज टू बी डिस्कस्ड नाव. त्याच्यानंतर मग बेसिकली ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ मल्टिपल अँगल्स, म्हणजेच काय साइन ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2a एटसेट्रा. 2a 3a हे मल्टिपल झाले ना, एचा मल्टिपल 2a 3a, देन व्हॉट टॅन ऑफ 2a एटसेट्रा. ऑल सच थिंग्स वी आर गोइंग टू वर्क नाउ. देन ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ अँगल्स ऑफ ट्रायंगल. पुन्हा ट्रायंगलमध्ये कसं असतं बघा की तीनही कोणांची बेरीज 180 असते, त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही स्पेशालिटीज आहेत. सो दोज फॉर्म्युले वी आर गोइंग टू डेव्हलप, and also factorization formula, how you can factorize. So whenever we will come to that, we will discuss what is actually factorization formula. So make up your mind that you are going to study lot of new things now, and they are to be done rigorously, right? If you do rigorously all these things, then only it is enjoyable. So now first theorem that we have to develop, see here, first theorem that we have to develop is this: for any two angles a and b, cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. So this we will note down here, right? For any two angles, for any two angles a and b, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. This is to be developed. मग त्याच्यासाठी आपण काय करणार बघा, we will draw a unit circle first. See, draw a unit standard circle. स्टँडर्ड या शब्दाचा अर्थ काय की त्याचा जे सेंटर आहे ते ओरिजिनला असेल, आणि युनिट याचा अर्थ काय, रॅडियस त्याची 1 असेल. मग आता जर आपण असं सर्कल काढलं बघा, आय विल ड्रॉ दॅट फिगर हिअर. सपोज दिस इज दॅट सर्कल, ओके. आणि वी विल हॅव दिस what we can say x axis like this, okay, and y axis here. We will name these things x axis, then this is y axis, okay. Baga, take a points P and Q on the circle so that OP makes an angle A. बघा, OP makes an angle A with positive x-axis and OQ makes an angle B with positive x-axis. म्हणजे आपण काय करणार बघा, इथे आपण हे बघा, इथे आपण एक असा अँगल काढणार, आणि इथे असा एक अँगल काढणार. से दिस इज ओरिजिन डेफिनेटली, ओके. देन दिस पॉइंट यू टेक एज P, सो OP, and this is suppose Q. This point is Q. So what this OQ is taking? OQ is angle B.
here it is angle B, and this angle is A. These in this direction, positive. So A is the bigger angle, B is the smaller angle. ओके, मग आता काय होईल बघा, समजा आता हा सेकंड क्वाड्रंट मधला अँगल आहे, समजा आपण असं ॲश्युम करूया की हा समजा 120 अंशाचा कोन आहे ए, आणि हा जो अँगल आहे बी हा समजा किती 50 अंशांचा आहे. तर मग ए मायनस बी हा जो अँगल तयार होणार तो 120 वजा 50 म्हणजे 70, म्हणजे तो पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये असेल. म्हणून हा इथे एक आपण अँगल घेऊया. ओके, so this is that angle. Suppose this point is, we will assume as R, आणि हा जो अँगल आहे हा अँगल याचं मेजर काय होणार A मायनस बी. इट विल बी ऑफ मेजर A मायनस बी. ठीक आहे. नाउ व्हॉट यू डू इज जॉइन P and Q. This P and Q we will join. Dotted lines we will draw. This is P and Q. Also we will join this R and S. This is S, suppose. So we will join this R and S also. Okay, now what? This is sufficient. When needed we will draw more things in that. पण ही फिगर नीट लक्षात घ्या की इथे कसं झालं बघा, OP हा जो रे आहे इट मेक्स अन अँगल A, कॅपिटल A विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. हा जो OQ आहे इट मेक्स अन अँगल B विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, आणि मग A मायनस बी म्हणजेच हा अँगल झाला कोणता, OR हा जो रे आहे इट मेक्स अन अँगल A मायनस बी with positive x axis. This figure we should understand first. आणि बघा तुम्ही आता काय करणार, सो ड्रॉ युनिट स्टँडर्ड सर्कल दॅट वी हॅव ड्रॉन. म्हणजे ह्याची रॅडियस 1 आहे, हे OS जे अंतर आहे हे 1 आहे, OP हे अंतर 1 आहे, OQ हे 1 आहे, रॅडियस त्याची 1 आहे. आणि सर्कलमध्ये रॅडियस कितीही असल्या तरी त्या प्रत्येकाची लेंथ सेम असते. असं नाही होत की एकाच सर्कलमध्ये एक रॅडियस 2 सेंटीमीटर आहे, दुसरी 5 सेंटीमीटर आहे. दिस इज नॉट नेवर गोइंग टू हॅपन, राईट. सो टेक पॉइंट्स P and Q on the circle so that OP makes an angle A with positive x axis, OQ makes an angle B with positive x axis. So this is what we have done in the figure also. ठीक आहे. आता काय होईल बघा की मेजर अँगल XOP जे आहे ना, हे आता बघा इथे असं लिहितो ना, मी असं लिहितो, मेजर अँगल XOP इज A. देन व्हॉट, मेजर अँगल XOQ इज व्हॉट, B. ओके. ऑल्सो डिस्टन्स OP इज 1, डिस्टन्स OQ इज 1. त्यामुळे काय होईल बघा, तुम्ही पहिल्या चॅप्टरमध्ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आणि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असं शिकला होतात, इफ यू रिमेंबर. ते काय होतं बघा, हे समजा असं एक्स आणि वाय ॲक्सिस, रफ फिगर मी काढतो. हा अँगल समजा इथे थिटा असेल आणि इथला एखादा पॉईंट असेल P समजा, आणि हे जे डिस्टन्स आहे O to P हे जर R असेल आणि त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स असतील XY, तर आपलं काय नातं होतं XY आणि R थिटा यांच्यामध्ये, तर X वॉज R कॉस थिटा आणि Y वॉज R साइन थिटा. आता त्याचा जर आपण इथे वापर केला, थिटा म्हणजे काय आहे, OP हा जो रे आहे तो एक्स ॲक्सिस बरोबर किती अंशाचा कोन करतोय, थिटा. तर मग एक्स आणि वाय म्हणजेच मला R कॉस थिटा आणि R साइन थिटा असं लिहिता येईल. आता इथे काय सिच्युएशन झाली बघा, P हा जो पॉईंट आहे तो किती अंशाचा कोन करतोय एक्स ॲक्सिसच्या पॉझिटिव्ह साईड बरोबर, तर A. आणि हे डिस्टन्स किती आहे, जसं इथे डिस्टन्स R होतं तसं इथे डिस्टन्स 1 आहे. त्यामुळे ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील, पीचे कोऑर्डिनेट्स होतील काय होतील, कॉस थिटा कॉस A. आता तिथे कारण अँगल थिटाच्या ऐवजी हा A आहे ना, OP हा जो रे आहे तो एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह डायरेक्शन बरोबर A अँगल करतो आहे. त्यामुळे हे होणार कॉस A कॉमा साइन A, बरोबर ना. तसंच क्यूचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील बघा, क्यूच्या बाबतीमध्ये काय होत आहे, क्यू हा जो पॉईंट आहे
तो म्हणजे ओ क्यू हा जो रे आहे तो एक्स अक्षाच्या पॉझिटिव्ह साईड बरोबर बी अँगल करतो आहे आणि त्याचं पण हे जे डिस्टन्स आहे ओ टू क्यू ते 1 आहे. त्यामुळे क्यूचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील, कॉस बी कॉमा साइन बी. ओके. मग आता जर मला हे पी आणि क्यूचे कोऑर्डिनेट्स माहिती आहेत तर आपल्याला डिस्टन्स फॉर्म्युला आपण शिकलेला 10वी मध्येच काय होता डिस्टन्स फॉर्म्युला. बघा असं सर्व पूर्वीचं आपल्याला माहिती लागतं तरच आपल्याला पुढचं गणित शिकता येतं. डिस्टन्स फॉर्म्युला काय असतो आठवा, x1 y1 हा जर एक पॉईंट असेल ए समजा आणि दुसरा बी हा जो पॉईंट आहे तो समजा x2 y2 असेल तर डिस्टन्स बिटवीन ए आणि बी हे काय येतं तर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्सचं सबट्रॅक्शन म्हणजेच x1 मायनस x2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि प्लस y1 मायनस y2 ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. सो तो इथे वापरूया आपण. हा जो डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे ना तो वापरून आपण ते डिस्टन्स काढूया. म्हणजे काय होईल बघा, डिस्टन्स बिटवीन पी अँड क्यू व्हॉट विल बी दॅट. हे आता तुमचं x1 y1 ना. बघा पहिला पॉईंट काय असतो x1 y1, दुसरा काय असतो x2 y2. तर हा डिस्टन्स फॉर्म्युला आहे. मग इथे x1 y1च्या ऐवजी कॉस ए कॉमा साइन ए आहे आणि x2 y2च्या ऐवजी कॉस बी कॉमा साइन बी आहे. त्यामुळे हे काय होणार बघा, रूट ऑफ कॉस ए मायनस कॉस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड आणि प्लस साइन ए मायनस साइन बी ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. Right, this is the distance between P and Q. Now we will expand this and see what happens. बघा म्हणजे हे आता आपण कसं लिहिणार बघा, साधं आहे ना. ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचे वगैरे फॉर्म्युले वापरा. कॉस ए मायनस कॉस बीचा स्क्वेअर म्हणजेच काय होईल, कॉस स्क्वेअर ए मायनस 2 कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वेअर बी प्लस म्हणजे हे सर्व रूट साईनमध्येच. सो आय विल राईट इट हिअर प्लस ह्याचा स्क्वेअर आता. सो साइन स्क्वेअर्ड ए मायनस मधली टर्म येणार 2 साइन ए साइन बी आणि प्लस होणार साइन स्क्वेअर्ड बी. मग आता एकूण काय होणार बघा रूटमध्ये, हे कॉस स्क्वेअर ए प्लस साइन स्क्वेअर ए. बघा ॲज यू नो कॉस स्क्वेअर्ड ए प्लस साइन स्क्वेअर्ड ए हे होणार 1. म्हणजे ही क्वांटिटी आपण याला अंडरलाईन करूया. म्हणजे काय, या दोघांचं ॲडिशन मी करणार आहे. कॉस स्क्वेअर्ड ए साइन स्क्वेअर्ड ए हे 1 झालं. तसंच इथली टर्म ही कॉस स्क्वेअर्ड बी आणि हे साइन स्क्वेअर्ड बी दॅट ऑल्सो विल बी 1. ओके. सो दिस इज कॉस स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर्ड बी नाव आणि प्लस साइन स्क्वेअर्ड बी दॅट इज ऑल्सो 1. त्यामुळे हे इथलं 1 हे 1 म्हणजे हे 2 झालं. 2 मायनस 2 टाइम्स हे सर्व कॉस ए कॉस बी मायनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी हे सर्वच रूटमध्ये. म्हणजेच काय होणार रूटमध्ये इट विल बी 2 मायनस 2 टाइम्स ब्रॅकेटमध्ये कॉस ए कॉस बी. ओके, कॉस ए कॉस बी आणि हे इथला ब्रॅकेट मी काढून टाकतो. अजून हे आपल्याला लिहायचंच आहे ना. त्यामुळे प्लस साइन ए साइन बी. राईट. सो दिस इज व्हॉट यू विल गेट. बघा आता इथे आपल्याला त्यांनी काय केलंय बघा, सेम थिंग दे हॅव व्हॉट. हे बघा 2 मायनस 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी मायनस प्लस साइन ए साइन बी. मायनस साइन ती कॉमन काढली आपण. ठीक आहे. त्यामुळे ही जी टर्म आली ना ही आपणाला आता इफेक्टिव्हली पुढे यूज करायची आहे. बघा म्हणजे आता काय होईल, दिस इज व्हॉट वी हॅव गॉट. ओके. सो हे काय आलं, डिस्टन्स पी क्यू हे एवढं आलं. म्हणजेच आता काय करता येईल बघा, आय विल इरेज धिस पार्ट सो दॅट वी कॅन यूज धिस नाव. डिस्टन्स फॉर्म्युला एक्सेट्रा वी नो इट. मग आता आपण काय करणार बघा ह्याच्यातून की हे जर डिस्टन्स पी क्यू असेल तर डिस्टन्स पी क्यूचा स्क्वेअर काय होईल, ते रूट साईन जाईल. त्यामुळे मी आता इथे असं लिहू शकतो
मी इथून इथे आता येतोय. सो पी क्यू स्क्वेअर, डिस्टन्स मी लिहितच नाही, पी क्यू स्क्वेअर विल बी इक्वल टू 2 मायनस 2 टाइम्स ब्रॅकेटमध्ये कॉस ए कॉस बी, ओके, प्लस साइन ए साइन बी. दिस इज पी क्यू स्क्वेअर. बरोबर आहे. So say this is result number 1. Now what we are going to do, see, we will proceed further like this. Now consider OQ as new x axis. आपण हा जो OQ आहे हाच आपण x axis म्हणून ट्रीट केला तर काय होणार बघा. मग त्या Q चे कोऑर्डिनेट्स काय होतील, तर Q चे कोऑर्डिनेट्स होतील 1,0. कारण काय, हे रॅडियस 1 आहे ना, म्हणजे हा जो हे जे अंतर आहे आता हाच मी एक्स ॲक्सिस म्हणून ट्रीट करतोय, न्यू एक्स ॲक्सिस. हे आता जरा इमॅजिन करावं लागेल तुम्हाला. आता एक्स ॲक्सिस हा नाही आहे, आता हा माझा एक्स ॲक्सिस आहे. मग त्या एक्स ॲक्सिसवर क्यू हा पॉईंट आहे आणि तो ओरिजिनपासून किती अंतरावर आहे, 1. का 1 अंतरावर, तर हे युनिट सर्कल आहे, त्याची रॅडियस 1 आहे, त्यामुळे ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील 1,0. आणि ह्या आरचं काय होणार बघा, हा जो अँगल आहे, हा जो अँगल आहे मधला तो किती झाला, म्हणजे हा जो अँगल आहे ना QOR, या अँगलचं मेजर काय, तर आपण म्हटलं ना ते A मायनस बी आहे, दॅट इज A मायनस बी. QR हा जो अँगल आहे तो म्हणजे QOR. त्यामुळे इथले ह्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स काय होणार, तर बघा नेहमी कोऑर्डिनेट्स आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कसं काढतो, आर कॉस थिटा आर साइन थिटा. तसं हे अंतर किती आहे, मग आर किती आहे, तर आहे 1च, आणि हा अँगल किती आहे A मायनस बी. म्हणजे ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील, ह्याचे कोऑर्डिनेट्स काय होतील आपले, इट विल बी सी नाव. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव टू डू नाव. कन्सिडर OQ ॲज न्यू एक्स ॲक्सिस. हा जो अँगल आहे ना कुठला QOP, हा जो अँगल तयार झाला तो काय आहे, हा एकूण P तुमचा, म्हणजे हा इथे जो अँगल आहे ना SOP हा A मेजर त्याचं, आणि हा जो अँगल आहे तो B आहे. त्यामुळे हा जो मधला अँगल आहे ना, कुठला मधला अँगल म्हणजे कुठला, तर QOP हा जो अँगल आहे QOP, ह्याचं मेजर किती होणार, हे जे इथे आपण इथे नव्हे, हे जे आपण काढलंय ना ते P पर्यंत न्यायला पाहिजे ना. Q इथून सुरू झाला ना तो अँगल बघा, QOP हा जो अँगल आहे त्याचं मेजर काय होणार, हे होणार A मायनस बी. लक्षात घ्या. म्हणजे काय झालं, आता QOP जर OQ हा तुम्ही एक्स ॲक्सिस घेतला तर त्या P चे कोऑर्डिनेट्स काय होतील आणि Q चे काय होतील याचा विचार करा. आपण काय करूया, आपण ही डायग्राम जरा इथे वेगळं काढूया. हे मी आता इरेज करतो. आपणाला जो मुद्दा आहे PQ स्क्वेअर ते आपण काढलेलं आहे, ठीक आहे. आय विल इरेज ऑल दिस पार्ट, ऑल दिस पार्ट वी विल इरेज. ठीक आहे. आता काय होणार आहे बघा, नीट लक्षात घ्या की हा एकूण जो अँगल आहे ना कुठला SOP, ह्याचं मेजर किती आहे A, SOQ चं मेजर किती आहे B. म्हणजे हा जो मधला अँगल आहे ना म्हणजे कुठला QOP, ह्याचं मेजर किती होणार बघा, इथे आय विल राईट इट, मेजर अँगल QOP इज A मायनस बी. बघा ना, इथून इथपर्यंत हा A आहे, इथून इथपर्यंत हा B आहे, म्हणजे हा जो अँगल आहे तो A मायनस बी झाला. त्यामुळे ह्याचं मेजर A मायनस बी आहे. नाव ट्रीट OQ ॲज एक्स ॲक्सिस. ओके. मग तो जर एक्स ॲक्सिस घेतला मी तर Q चे कोऑर्डिनेट्स काय होतील, Q विल बी 1,0. कारण काय, एक्स ॲक्सिस हा झाल्यामुळे त्याच्यावरचा कुठलाही पॉईंटचा Y कोऑर्डिनेट 0 येणार, आणि एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर ते 1 आहे, कारण हे युनिट सर्कल आहे. आणि आता इथला अँगल काय झाला Pचा, म्हणजे QOP हा जो अँगल आहे तो आहे A मायनस बी. त्यामुळे P चे कोऑर्डिनेट्स काय होणार, आर कॉस थिटा आर साइन थिटा. त्यातला R 1च आहे, रॅडियस 1 आहे ना, त्यामुळे कॉस ऑफ तो अँगल थिटा किती आहे A मायनस बी, आणि ते होणार साइन ऑफ A मायनस बी. ठीक आहे. मग आता डिस्टन्स PQ काढा.
डिस्टन्स पी क्यू काय होईल? इफ आय यूज डिस्टन्स फॉर्म्युला फॉर दीज टू, व्हॉट आय गेट इज cos of a minus b minus 1, cos of a minus b minus 1 स्क्वेअर ऑफ दॅट. ठीक आहे. आणि प्लस साइन ऑफ ए मायनस बी मायनस 0, म्हणजेच काय होणार? साइन स्क्वेअर्ड ऑफ ए मायनस बी. मग आता तो रूल वापरा आपला ए मायनस बी स्क्वेअरचा वगैरे. मग त्याच्याप्रमाणे काय होणार बघा, हे रूट ऑफ cos squared a minus b minus 2 times cos of a minus b मधली टर्म झाली. मग हे मायनस 1 म्हणजे ते प्लस 1 होणार आणि ही टर्म आहेच साइन स्क्वेअर्ड ऑफ a मायनस b. मग आता फंडामेंटल आयडेंटिटी बघा, cos squared a मायनस b आणि साइन स्क्वेअर्ड a मायनस b यांची बेरीज 1 होणार, बरोबर ना? साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1, ते 1 आणि हा 1 म्हणजे इथे किती झाले एकूण? आता आय विल गो टू ब्लॅक इंक. सो इट विल बी नाउ व्हॉट? हे कॉस स्क्वेअर ए मायनस बी प्लस साइन स्क्वेअर ए मायनस बी, ते 1 झालं, तो 1 आणि हा 1 म्हणजे 2 झालं. 2 मायनस 2 कॉस ऑफ ए मायनस बी. हे काय झालं? डिस्टन्स पी क्यू इन धिस पर्टिक्युलर वे. आणि मग त्याच्यामुळे इथे सुद्धा मला पी क्यू स्क्वेअर काढता येईल ना, याचा स्क्वेअर म्हणजे ही रूट साईन जाईल. सो इट विल बी 2 मायनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए मायनस बी. आता काय होतंय बघा, ह्याला आपण रिझल्ट 2 म्हणूया. आता तुम्ही हा एक्स ॲक्सिस घेतलात काय आणि नाही घेतलात काय, डिस्टन्स पी क्यू हे तेच राहणार ना, ते कशाला बदलणार? डिस्टन्स पी क्यू विल नेव्हर चेंज. आर यू गेटिंग दॅट? मग डिस्टन्स पी क्यू जर बदलणारच नसेल तर मग हे बी क्यू स्क्वेअर आणि हे पी क्यू स्क्वेअर हे सेम असणार आहे. व्हेरी ऑब्वियस. सो नाव आय विल इरेज द पोर्शन इन बिटवीन अँड वी विल से नाव, we will say from 1 and 2 okay. So now we will say from 1 and 2. From 1 and 2 काय मिळणार बघा? 2 minus 2 times in bracket cos a cos b plus sin a sin b is equal to 2 minus 2 times cos of a minus b. मग आता ऑब्वियस आहे ना, ह्या दोन, इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, हा इथे 2 आहे, इथे 2 आहे, इथे मायनस साइन आहे, इथे पण मायनस साइन आहे. सो व्हॉट वी मस्ट हॅव नाव, दिस पार्ट आणि दिस पार्ट दे मस्ट बी इक्वल, दे दोन्ही पार्ट. मग त्याच्यावरून आपल्याला एक महत्त्वाचा फॉर्म्युला मिळाला, कॉस ऑफ ए मायनस बी. बघा इथलं हे कॉस ऑफ ए मायनस बी, इट मस्ट बी इक्वल टू दिस कॉस ए कॉस बी आणि प्लस साइन ए साइन बी. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म्युला दॅट वी कम अक्रॉस. याला आता रिझल्ट आपण 3 म्हणूया. सो दिस इज द first formula that we will do many such formulae now, right? This is the first of that. काय केलं बघा आपण, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. I hope you understand the proof. हे सर्व नीट लक्षात घ्या, ही डायग्राम कशी आहे ती, कार्टेशियन आणि पोलर कोऑर्डिनेट्स यातलं रिलेशन. आणि मग पुस्तकामध्ये यांनी प्रूफ दिलेलीच आहे, इथे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेली आहे, पुन्हा पुन्हा ते बघा. हे अँगल्स फार महत्त्वाचे आहेत, अँगल्स जे आपण काढतो ना ते महत्त्वाचे आहेत त्याच्यामध्ये. आणि त्या अँगल्सवरून टर्मिनल आर्मवरचा पॉईंट, त्याचं ओरिजिनपासूनचं डिस्टन्स, कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ते फॉर्म्युले, हे सर्व वापरून, डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरून आपण हे सिद्ध केलेलं आहे. सो आय होप यू अंडरस्टँड दिस प्रूफ. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.